नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने भगवान श्रीकृष्ण वास्तुशास्त्र विशेष ज्ञान रखुथिले। से समय समय रे धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र ज्ञान देले। एही ज्ञान समस्त मानव जाति पाई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी अटे। श्रीकृष्ण दुईटी एमिति गछलता विषय कहिछंती जाहाकू घरे लगाइले दुख एवं दरिद्रता आसी थाए। एही वृक्ष घरर सामनारे हेबा द्वारा सेही घरे निवास करुथिबा लोकंकर केबे भी उन्नति होई न थाए। तांकू सर्वदा पराजय एवं निराशर सामना करबाकू पड़ी थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे वृक्ष तथा गछलता आमर भवनर सुंदरता को अवश्य बढ़ाई थांती। ता सहित एहा वातावरण को शुद्ध रखी थांती। वृक्षरु सकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए जहा आमर जीवन पाई अत्यंत आवश्यक होई थाए। वृक्ष नकारात्मक को कम करी वातावरण को अधिक सकारात्मक बनैबार काम करि थांती। घर सामने शुभ वृक्षलता लगाइबा द्वारा घरे उन्नति आसी थाए। ता सहित एही गछलता केते प्रकारर वास्तुदोष को नष्ट करि थांती। घरर अगणारे थिबा वृक्ष देवतांक समान आम घरर रक्षा करि थाए। सेथिपाई आम पुराण शास्त्र रे घरर सामनारे किछि शुभ वृक्षर रोपण करिवार कथा उल्लेख रहिअछि। आज आमे जानिबा आमर घरर सीमारे केउ वृक्षलता रहिबा दरकार एवं केउ वृक्षलता न रहिबा उचित। जेमिति किछि वृक्ष को शास्त्र रे शुभ माना जाए सेही प्रकार रे वास्तुशास्त्र रे अशुभ वृक्षलतार वर्णना मिली थाए। एही वृक्ष गुड़िक घरर सीमारे रहिबा अशुभ माना जाई थाए। एही वृक्ष घरर सामनारे हेबा द्वारा दुख तथा दरिद्रतार सामना करिबाकू पड़ी थाए। एही वृक्ष रहिबा द्वारा धनर नाश होई थाए, शत्रु मानकर वृद्धि होई थाए, मनुष्य निजर मनस्कामना हराई थाए। एथिपाई जदि आपण भी जान अजाणतरे निजर घरर अगणारे अथवा घर भितरे एमिति वृक्षलता लगाउछंती तो डेरी न करी ताकू तुरंत हटाई दियंतु। तो चलंतु जानिबा मनुष्य को केउ गछलता लगाइबा उचित एवं केउ वृक्षलता उचित होई न थाए। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण अवश्य लिखंतु। नंबर 1 ओस्त गछ। कौनसी जलाशय पाखरे ओस्त गछ लगाइथिबा मनुष्य को जेउ फल मिली थाए ताहा 100 यज्ञर फल सहित समान होइथाए। जेबे ओस्त गछर पत्र सेही जलाशय रे पड़ी थाए तो ताहा पिंड समान होई पितृपुरुषों को तृप्ति प्रदान करि थाए। एहा द्वारा सबु प्रकारर पितृदोष समाप्त हो जाई थाए। श्रीकृष्ण कहि थांती जेउ मनुष्य प्रतिदिन स्नान करिकी ओस्त गछ को स्पर्श करि थाए से सबु पापरु मुक्ति पाई थाए एवं केबे भी पराजित होई न थाए। ओस्त गछ को स्पर्श करिबा द्वारा माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति होई थाए एवं ओस्त गछर पदक्षण करिबा द्वारा आयुर वृद्धि होई थाए। ओस्त गछर मूलरे श्री विष्णु, मध्य भागरे शिव शंकर एवं अग्रभागरे ब्रह्मा वास करिथांती। सोमवती अमावास्या दिन ओस्त गछ को प्रणाम करिबा द्वारा जेउ फल प्राप्त होई थाए ताहा 1000 गाईर दान करिबा सहित समान होई थाए। एही संसार रे ओस्त गछ समान कौनसी वृक्ष नाही। साक्षात श्रीहरि एही वृक्ष उपरे पृथ्वी पृष्ठरे विराजमान अछंती। ओस्त वृक्ष को आघात देबा अथवा काटिबा महापाप माना जाई थाए। एमिति मनुष्य नरक को जाई थाए एवं जिए ओस्त गछ को मूलरू काटी थाए तांकर केबे भी नरकरू उद्धार होई न थाए।
ନମ୍ବର 2 ଅଁଳା ଗଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି ଅଁଳା ଗଛର ଫଳ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଫଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବାଲା ଏବଂ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଁଳାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଦୈବ୍ୟ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ଅଁଳା ମିଳିଯାଏ ତ ସଂସାରର ସବୁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିକରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର କେଶରେ ଅଁଳା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଁଳା ଗଛ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଅଶୋକ ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଶୋକକୁ ନାଶ କରିବା ବାଲା ତଥା ନିରାଶାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ଅଶୋକ ଗଛ ଶୀତଳତା ଏବଂ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେବେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତେବେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାସ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଥିଲା। ଅଶୋକ ଗଛ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମାତା ସୀତା ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷକୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଥିବ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ନିବାସ ରହିବ। ନମ୍ବର 4 ଡିମିରି ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡିମିରି ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାହା ମହାଯଜ୍ଞ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5 ନିମ୍ବ ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛ ଆୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରିଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାମୁକୋଳିର ବୃକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ଘରେ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ କୁଳର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ବେଲ ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବେଲଗଛରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଗୋଲାପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବେଲଗଛ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିନଥାଏ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ବନିନଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ବନିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ କୌଣସି ବି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଘରର ଅଗଣାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରହିଲେ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମାଜରେ ବହୁତ ମାନସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାମନା କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ
ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ରୋପଣ ନିଜ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚୋରମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ଘରର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପଣସ ଗଛ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷର ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ବି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ରହିଲେ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ପାରିଜାତ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପାରିଜାତ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ତାଳ ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାଳ ଗଛ ସନ୍ତାନ ନାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ତାଳ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ ସେ ପ୍ରେତ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏହାର ତଳେ ବସିକରି କେବେ ବି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାମନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁର ଭୟ ସର୍ବଦା ରହୁଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ କେତକୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।